Delighted to be your host today. Before we begin our program, I would like to call our principal sir and our guest, Mr. Anup Jain Kelkar sir, on the dais. Today, we all have gathered here for a workshop on the role of women toward Vikasit Bharat at 2047. To give information about the program, I would like to call Professor Prasanna Mahankar sir. Respected principal sir and the guest of today's event, HODs, Dean, faculties and students. Good morning to all. We have gathered here to listen to Anup Kelkar sir on the topic of the role of women towards Vikasit Bharat 2047. Everybody knows last year we have celebrated 75th year of our independence. And you are the 21st century girls, and you know you might be reading every day in the newspaper, new development projects, infrastructure, IT, R&D, everything is going on. And our Prime Minister Shri Narendra Modi, they have set a goal of next 25 years to develop our country to a bigger level. We are marching towards the 5th largest economy of the world. And accordingly the changes are happening. You are witnessing that changes as well. And who will do this? The young mind of the nation. They have a big responsibility on their shoulder to develop the India by 2047. Last year we have celebrated 75 years of independence. And to get independence, अपना कुछ रोल नहीं था. लेकिन अपना रोल क्या है? So next 25 years is the golden years, where if we perform in a positive manner in our field, definitely by 2047 our country, Bharat, will be Vikasit Bharat. So our Prime Minister, they have set a goal and they call that period 25 years as Amrut Kal. Amrut Kal, Amrut जो शब्द है वो एक संजीवनी देता है. तो ये अमृत काल में अलग अलग लेक्चर्स ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं. तो इसका जो इनिशियल फेज है उसमें एक वातावरण निर्मित हो, सबको ये पता चले कि क्या है. सो इस विषय को सुनने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ऑल्सो हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड वी विल बी सून विटनेसिंग एंड वी विल बी लर्निंग इन दैट पॉलिसीज ऑल्सो. So to light or to tell more about what is our role as a girl. So we have gathered here. I welcome Anup Kelkar sir once again for this interaction program. Thank you. Small brief about our esteemed guest, Mr. Anup Jain Kelkar. He has done BTech and MTech in Computer Science from VNIT Nagpur. He is pursuing PhD from IIIT Nagpur. He worked for 5 years in TCS, Pune and California. He was inspired by Das Bodh. He decided to give some years of life to nation and worked as a social worker in the past of Konkan, Maharashtra. He is the founder and CEO of Springboard and Python Academy, Nagpur. He has more than 20 years of IT industrial experience in data analysis, data management, machine learning, and AI. He has also conducted many FDP, company training, and seminars on Python, R, data analytics, machine learning, and generative AI. He is an Oracle certified professional. Now I would request our principal sir to felicitate our guest with a book and memento.
it is time to request our highly experienced guests to share their words of wisdom with us. माननीय प्रिन्सिपल सर, सर्व शिक्षक वृंद ज्यांना आपण फॅकल्टीज म्हणतो, आणि सर्व युवा युवती असं म्हणता येईल, युवा नाही त्याच्यात युवतीच त्या सगळ्या, तर ज्याच्यासाठी आपण सगळे एकत्र आलो, जो आजचा विषय होता द रोल ऑफ वुमन्स इन विकसित भारत 2047, त्या निमित्ताने आपण इथे एकत्र आलो आणि त्याच्यावर काही चर्चा करावी असं मला सांगण्यात आलं आणि त्याच्यासाठी मी इथे उभा आहे. स्वाभाविक जेव्हा कोणी आपल्याला विषय सांगतो की हा विषय आहे आणि याच्यावर आपल्याला बोलायचा आहे, तर पहिले आपण तो विषयाकडे बघतो आणि त्याच्यात पहिले मला गोष्ट दिसली इज रोल ऑफ वुमन, आणि मी म्हटलं सध्या वुमन तर नाहीच आहे, तुम्ही गर्ल्सच आहात नाही ना. तर दुसरा विचार आला, पुढचं लिहिलं होतं 2047 म्हणजे 2047, त्या काळात 20 वर्ष गेलेच राहतील आणि मग त्या काळात तुम्ही वुमन झालेला असाल ना, म्हणून मग तो सुरळीत विषय आहे, म्हणजे असं काही तुटक विषय नाही असं नाही आहे. बरं, याच्यात पहिला प्रश्न आपल्या समोर येतो की विकसित भारत म्हणजे काय आणि तो 2047च का धरण्यात आला. कारण की बरेचदा असं होतं की आता जस्ट काही दिवसांपूर्वी तुम्ही बघितलं असेल शिवराज्याभिषेकचे खूप सारे कार्यक्रम झाले, 350 वर्ष पूर्ण होतात आहे आणि त्यामुळे पूर्ण भारतभर त्याचे उत्सव झाले. तर अशाच एका कार्यक्रमात मी पण बसलो होतो आणि तो असा थोड्या रस्त्याच्या कोपऱ्याला होता, त्यामुळे येणे जाणारे लोकही होते आणि साईडला तो कार्यक्रम चालू होता आणि मी तो ऐकत होतो. आणि माझ्या बाजूला एक वयस्कर वृंद बसले होते, म्हातारे होते. एक जण असा गाडी, आपले बरेच जण असतात ना गाडीवरनं क्या चल रहा है देख रहे, तसा एक जण आला, मग गाडी लावून तो तिथे बसला. थोड्या वेळ त्यांनी ऐकलंही आणि मग थोड्या वेळाने तो माझ्या बाजूला जे म्हातारे होते त्यांना विचारलं की हे 350 कशाला, दुसरेही घेता येतं ना, 350च कशाला, जसं आपण आता म्हणतो की 2047 कशाला. तर त्याच्यावर मी तर काहीच बोललो नाही, ते जे म्हातारे होते माझ्या बाजूला त्यांनी इतकं छान उत्तर दिलं, म्हणे जेव्हा 250 होतं तेव्हा तू होता का म्हणे, नाही म्हणे मी पण नव्हतो म्हणे. जेव्हा 450 असेल तेव्हा तू असशील का म्हणे, माहित नाही म्हणे, मला तर माहिती आहे मी नाही राहणार. तर 450लाही मी नाही, 250लाही आपण नव्हतो, 350ला मग त्याचा आनंद घेतला पाहिजे. त्याप्रमाणे आता 1947 नंतर 2047 मध्ये आपण राहूच, हे तर नक्कीच आहे ना, 20च वर्ष आहे, एवढ्या वेळात काही कोणी हे होत नाही. पण ते राहणार असू तर त्या निमित्ताने आपण काय करू बा, त्या दृष्टीने हा विषय मांडण्यात आला. आणि स्वाभाविकच जसं सरांनी पण सांगितलं की 1947 नंतर आपला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळजवळ 100 वर्ष पूर्ण होतात आहे. तर ते पूर्ण होताना आपण कोणत्या मार्गाने त्या बाजूला गेलं पाहिजे की आपला देश, आपण जेव्हा म्हणतो विकसित भारत आहे, तर विकसित भारत म्हणजे काय याची आपल्या समोर डेफिनेशन असली पाहिजे. बरेचदा विकसित भारत म्हणजे डेव्हलप्ड इंडिया असा नाही, त्यामुळे डेव्हलप्ड नेशन ही जी संकल्पना आहे तुम्ही ऐकली असेल नसेल ऐकली की देर आर समथिंग लाईक अमेरिका आहे, इंग्लंड आहे, जर्मनी आहे, दे आर द डेव्हलप्ड नेशन्स. पण डेव्हलप नेशन ही संकल्पना कशी मांडल्या जाते की त्याचा जीडीपी किती आहे, त्याच्यात सुविधा किती आहे, कसे लोक श्रीमंत आहे यानुसारच मांडला जातो. त्या निकषावर आपल्याला विकसित भारत मांडायचा नाही. आपला जो निकष असेल तो थोडा सांस्कृतिक, थोडा आर्थिक, थोडा सामाजिक या विषयांनी जर तो मांडता आला तर त्याला विकसित आपण म्हणू शकतो. त्यामुळे त्यांची जी डेफिनेशन आहे विकसित भारतची ती काही आपली डेफिनेशन नाही. मग प्रश्न आपल्यासमोर असा येतो की मग विकसित भारत म्हणजे काय, काय संकल्पना असावी. तर त्याच्यात एक छोटंसं मला वाक्य आठवतं, स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलंय. ते म्हणाले होते की मला 100 असे युवती युवा द्या ज्यांच्याकडे त्यांनी 4 गुण सांगितलेले आहे. एक सांगितलं आहे प्रखर देशभक्ती, दुसरा सांगितला आहे निस्वार्थ भाव, तिसरा त्यांनी सांगितलेला आहे, तसं प्रखर देशभक्ती सांगितलं, निस्वार्थ भाव सांगितला, स्वस्थ म्हणजे तुमचे स्वास्थ्य हे नेहमी उत्तम, उत्तम स्वास्थ्य, आणि तिसरा त्यांनी सांगितलं आहे उद्यमशीलता किंवा आपण म्हणू प्रचंड उत्साह. असे 4 गुण असणारे 100 युवक युवती जरी मला दिले तर मी या राष्ट्राचं पुनर्निर्माण करू शकतो. आता याच्यात 2 शब्द आहे, एक आहे पुनर्निर्माण
त्यांनी न्यूली क्रिएटेड असं नाही म्हटलं. पुनर्निर्माण याचा अर्थ काय असतो की ते राष्ट्र होतं आधी त्या लेवललाही होतं, आता नाही आहे, आपला देश नाही आहे, तो पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. पण त्याच्यासाठी त्यांनी काही आपल्याला गुण सांगितले आहेत. तर आज जसं मी म्हटलं की आज आपण रोल ऑफ वुमन्स हा जो शब्द आहे, तर आजकाल असा आहे की वुमनच नाही, वुमन मेन कोणी असावं, सगळ्यांच्या समानतेने आपण पुढे चाललेलो आहे. आणि शहरात तर तुम्ही बघाल तर ही बऱ्या प्रमाणात आपल्याला समता दिसते, आर्थिक क्षेत्रात असो किंवा सामाजिक क्षेत्रात असो, कुठेही असो, सगळीकडेही दिसते. त्यामुळे प्रत्येकालाच हे गुण असले तर उत्तम, आणि त्याप्रमाणे जर तुम्ही पुढे जाऊ शकले तर या 20 वर्षात विकसित भारताकडे तुम्ही बघू शकाल. तो तुम्ही स्वतः डेव्हलप केला याचा तुम्हाला अभिमानी असू शकेल. तर याच्यात जसा मी पहिला गुण सांगितला तो काय सांगितला मी, निस्वार्थ भाव. तर निस्वार्थ भाव काय असू शकतो? निस्वार्थ भाव स्वाभाविक जी कोणती गोष्ट करायची आहे ती करताना मनात कोणताच स्वार्थ नसला पाहिजे की बा हे करायचं आहे आणि त्याचा मुझे कुछ मिलेगा, या मेंटॅलिटीच्या जर तुम्ही बाहेर आले तर तुम्ही जे कराल तो निस्वार्थ भाव असतो. आणि हा वेगवेगळ्या प्रकारे करता येतो. म्हणजे असं आहे की जेव्हा तुम्ही असे मोठे मोठे विषय आणतात, रोल ऑफ वुमन इन 2047, तर आपल्या स्वाभाविक डोक्यात असतं की असं तसं करू, हे सगळं ठीक आहे, मोठ्या मोठ्या गोष्टी करण्यासारख्या खूप आहे. पण आपण आपल्या लेवलवर, आता आपण स्टुडंट आहोत, पुढे आपण इंजिनिअरिंग होऊन एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्या देशात वावरायला लागणार आहोत, तर आपण कोणत्या छोट्या छोट्या गोष्टी करू शकतो एवढं जरी आपण या ध्यानात ठेवलं. आणि आजच्या सेशनमध्ये केलं, आणि आज मी जसं बोलत होतो सरांची की आजच परीक्षेचा पहिला दिवस झालेला आहे, त्यामुळे तसं माइंड आता फ्रेश असावं. पण पुढचा पेपर आहे म्हणून मी लगेच त्यांना दुसरा प्रश्न विचारतो, उद्याही पेपर आहे का? नाही म्हणून उद्या रविवार. हा म्हटलं मग ठीक आहे, म्हणजे थोडं तरी माझं ऐकतील. सगळंच ऐकायला पाहिजे असं नाही, थोडं थोडं जरी तुम्ही घेतलं तरी खूप आहे, थोडं थोडं सोडून देता येतं तरी असं. तर मी जो सांगत होतो की निस्वार्थ भाव, तर हा निस्वार्थ भाव वेगवेगळ्या दृष्टीने प्रकट करता येऊ शकतो. हा कोणत्याही छोट्या छोट्या गोष्टी, म्हणजे आता निस्वार्थ भाव मध्ये सगळ्यात मोठी जी गोष्ट येते ती म्हणजे सेवा. आपण सेवा, काम, कार्य काही करू शकू का? आतापासून करू शकू का? पुढे करू शकू का? पुढे ते कंटिन्यू करू शकू का? कोणतीही गोष्ट असू, पण आतापासून त्याचा ऍटलिस्ट विचार तरी करू शकू का? तर त्याच्यात खूप सारं आहे, काही असू शकतं. म्हणजे गरिबांना मदत असू शकते, अशिक्षितांना काहीतरी शिक्षण देणं असू शकतं, किंवा तेवढंच काय तर बाकी प्राण्यांवर, तुम्ही मुक्या प्राण्यांवर काही सेवा करू शकता का? वृक्षांवर तुम्ही सेवा करण्याचे 100 प्रकार आहे. तुम्ही कोणतं करू शकता याचा आपण विचार करायला पाहिजे. आणि याचे खूप सारे उदाहरण आहेत. जसं मगाशी सांगण्यात आलं की मी बीआरसीचा असल्यामुळे काही माझे मित्रांनंतर IIT पवईमध्ये एमटेक करायला गेले होते. तर मी अशाच एका माझ्या मित्राला भेटायला गेलो होतो मुंबईमध्ये. तर त्याला विचारलं तू काय करतो का? शेवटी एमटेक आहे म्हटल्यावर बराचसा अभ्यास, आणि IIT आहे म्हटल्यावर तर अजून मोठ्या लेवलचा असेल. तर स्वाभाविक तो तेच सांगणार होता की असं असतं, खूप प्रॅक्टिकल आणि खूप शिकायचं असतं, खूप वाचायचं असतं, वेळ कमी असतो. तर त्याच्यात मी त्याला सहज विचारलं मग बाकी तू काही करतो का? माझा स्वाभाविक प्रश्न असाच होता की जो सेवा आपला भाव असतो तो तुझ्या ह्याच्यात आहे असून की गेला, आता फक्त अभ्यास हाच विषय. तर त्यांनी सांगितलं नाही, मी आठवड्यातून 1 दिवस काढतो, त्या पवईच्याच बाजूला एक मोठी सेवा वस्ती आहे, तिथे जातो आणि तिथे बसून लहान मुलांना गोळा करतो आणि एक मॅथ्स हा विषय कसा असतो याच्याबद्दल मी माहिती देतो. तो आठवड्यातून 1च दिवस जातो, 1 तासच जातो, पण तेवढं काम करून येतो. आहे कुठला तो? IIT. म्हणजे आता IIT नाही, आता US ला आहे तो. पण विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की तेवढा तो वेळ काढू शकतो आणि काहीतरी त्याचा आउटपुटही निघू शकतं. निघालच असेल, म्हणजे आता आपण ते मोजमाप तर नाही करत की तिथे किती मुलं पास झाले बा, किती फेल झाले, हा प्रश्न नाही. पण त्यांनी त्याचा आपल्या समाजाला काहीतरी देणं लागतं, त्या दृष्टीने केलं आणि त्यामुळे त्याचा काही ना काही चांगला आउटपुट असेल. दुसरी एक उदाहरण सांगायचं की मी मुरुड जंजिऱ्यालाही होतो प्रचारक म्हणून, तेव्हा तिथल्या शाळेतले मुलं दर शनिवारी शाळा सुटली की तिथला जो समुद्र किनारा आहे तिथे स्वच्छतेसाठी जायचे. प्लॅस्टिकच्या बॉटल आहे, हे पडलाय ते पडलाय, असं सगळं उचलायचे, एका जागी ठेवायचे आणि पुन्हा घरी जायचे. हे मात्र दर शनिवारी, त्यांचाच पट्टा होता, त्यांचा समुद्राच्या जवळ शाळा होती. तर हे ते निमित्ताने करायचे. बरं, याच्या मागे काही कोणी सांगायचं त्यांना किंवा असं कोणीतरी एकेकाळी चालू केलं असेल आणि ते आपण केलं पाहिजे म्हणून ते करत आहे. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचा सेवाभाव जरी आपल्या याच्यात जर उत्पन्न झाला, जर आपण करू शकलो, आणि हे लक्षात ठेवा की हा लगेच उत्पन्न होईल असंही नाही, आपल्याकडे मोठा कालखंड आहे. तर मग सरांनी सांगितलं की एक 20-25 वर्षाचा कालखंड आहे, 47 याला भरपूर वेळ आहे. पण तो येईपर्यंत म्हणजे जरा देखता देखता म्हणतच असे 10 वर्ष निघून जाते. त्यापेक्षा आतापासून मी काय चालू, एक करा, मिळून करा, उपक्रम म्हणून करा, काही करा, पण असं म्हणून आपण. आणि काय आहे की जेव्हा आपण महिला म्हणतो, स्त्री म्हणतो किंवा आपण युवती म्हणतो, तेव्हा तुमच्याकडे काही एक्स्ट्रा गुण असतात जे आमच्या सारख्यांमध्ये नसतात. म्हणजे त्याच्यातला एक गुण सांगायचा तो म्हणजे मृदुता.
आणि ममता हे गुण माणसांमध्ये असतीलच, पण कमी असतील, जे तुमच्यामध्ये छान असतात मोठ्या प्रमाणात. तर याचा खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्ही उपयोग करू शकता. आणि तो कसा करायचा तो तुम्हाला, आणि कसा आहे बऱ्याचशा गोष्टी प्रत्येक वेळेस म्हणजे आता मी माझ्या स्प्रिंग बोर्डमध्ये बरेचसे क्लायंट आहेत, त्यांच्याशी पण मी जेव्हा बोलतो तेव्हा प्रत्येक वेळेस असं वादावादी येणी होगा ओनी होगा अशा यांनी होत नाही. थोडा आपल्याला नरमून कमी याच्यात बोलूनच आपल्याला ते करावं लागतं, तर त्या गोष्टी होतात. तर ही तुमच्याकडे अवगत असलेली पहिल्यापासूनची कला आहे की मृदुता आणि ममता या दोन गोष्टी जर आपण वापरू शकलो तर याचाही मोठ्या प्रमाणात या सेवा या आचार कामालाही आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे मृदुतावरनं एक मला उदाहरण आठवलं की असेच तुमच्यासारखे मुलं बसले होते आणि वक्ते आले आणि त्याच्या अच्छा हे करणं कठीण आहे. तर बरेचसे वक्ते आले होते, तर त्याच्यात बऱ्याच जणांना असं झालं की दोन वक्ते होते आणि मुलं जरा गोंधळ करायला लागले. त्यामुळे त्याच्यातलाच एक वक्ता उभा राहिला आणि जोरात म्हणाला की अरे अरे असा आवाज नका करू, शांत राहा. असं म्हटल्यावर मुलं अजून जोराने आवाज करायला लागले. तर वक्ता अजून चिडला, अरे काय बोलताय तुम्हाला. तेव्हा त्यांचे सर यायचे होते, प्रिन्सिपल यायचे होते. तर ते मुलं अजून जोरजोरात आवाज करायला लागले. असा मोठ्यात जरा आवाज करायला लागल्यावर काही वेळांनी मग ते प्रिन्सिपल आले आणि स्वाभाविक बरेचसं बोलणं झाल्यामुळे काय झालं होतं की समोरच्यांना अजून आवाज वाढवायचाच होता, मुलंच होते ते, आणि वक्त्याला त्यांना सांगायचं होतं अरे शांत राहा शांत राहा शांत राहा. मग कुलगुरू आले आणि त्यांनी फक्त दोन वाक्य म्हटली. त्यांनी काय म्हटली असेल वाक्य? पहिलं वाक्य त्यांनी म्हटलं की तुमच्यामुळे मी ओळखला जातो आणि आपल्या दोघांमुळे आपलं कॉलेज ओळखलं जातं. आता तुम्ही ठरवा की आपण कसं समोरच्या समोर दाखवायचं. एवढं बोलल्यावर सगळे शांत झाले. म्हणजे मृदुता आपल्या बोलण्यात जर असेल तर समोरचा 2 मिनिटात खाली होतो. फक्त तो बोलण्याची पद्धत आणि आपण काय बोलायचं एवढं जरी आपल्याला कळलं तरी भरपूर आहे. जर आपण ते नाही करू शकलो तर मग काय होईल, पुढच्याला अजून वाव मिळतच जाईल. तर तुम्हाला महिला म्हणून युवती म्हणून हा एक गुण लाभलेला आहे. याचा आपण पुढे कसा उपयोग करू शकतो बऱ्याच गोष्टीमध्ये करू शकतो. म्हणजे प्रत्येक वेळेस मी पुढे तुम्ही कंपनीमध्ये जाल, क्लायंट सोबत राहाल, तेव्हा तुम्ही कसं कराल याच्यासाठीच नाही, पण इन जनरल सामाजिक असेल किंवा साधी भाजी आणायला जरी गेलं तरी त्या भाजीवाल्यासोबत आपण कसं बोलायचं याच्यापासूनही तुम्ही ठरवू शकता. बरं, हे सगळं करताना याचं खूप दाखवलं पाहिजे, दिखाणं आहे असं व्हायला पाहिजे असंही नाही. का? कारण की नाही तर असं म्हणतात की एक गोष्ट आहे की एक मुलगा होता, एक 10वी-12वीतला असेल, त्यांनी असं ठरवलं, स्वाभाविक असं एखादं भाषण वगैरे ऐकलं असेल आणि असं ठरवलं की मी रोज 2 चांगल्या गोष्टी करीन आणि त्या 2 वहीत लिहून ठेवीन, असं त्यांनी ठरवलं. आणि रोज तो 2 काहीतरी चांगला करायचा, झाडाला पाणी टाकायचं, हे करायचं हे करायचं. एक दिवस त्याचा वाढदिवस होता आणि वाढदिवस होता त्यामुळे मग काय इकडे फिरा, मित्रांसोबत फिरा, हे करा ते करा, आणि पूर्ण दिवसच गेला. पिक्चर पाहायला, हे केला, जे करायचं त्यांनी केलं. रात्री आल्यावर मग त्याला आठवलं अरे 2 चांगल्या गोष्टी तर आपण केल्याच नाही. तर त्यांनी काय विचार केला, 2 चांगल्या गोष्टी काय कराव्या. तर तो खाली गेला किचनमध्ये. तिथे खुडबुड खुडबुड करणारा एक उंदीर होता. त्यांनी तिथे उंदराचा पिंजरा लावला आणि एका पोळीला चांगलं तूप लावलं आणि त्या पिंजऱ्यात लावलं आणि शांतपणे एका जागेवर बसून गेला. थोड्या वेळाने खटकीने आवाज आला, हा म्हणे आता उंदीर पकडला. म्हणून तो पुन्हा खाली आला. त्यांनी बघितलं, अरे वा उंदीर पकडला म्हणे. मग काय केलं, त्याच्याकडे मनी होती, एक मांजर पाळलेली होती, तिला बोलवलं, ये ये ये, आणि तिच्यासमोर तो पिंजरा खटकीने उघडला. तर उंदीरने उडी मारली, तशीच मांजरीने उडी मारली, पटकीने पकडलं आणि पळून गेली. मग हा घरी येऊन आपल्या रूम मध्ये येऊन वहीमध्ये लिहितो, आजची 2 चांगली कामं. एका भुकेल्या उंदराला तुपाची पोळी लावून दिली, एका भुकेल्या मांजरेला खायला उंदीर दिली. तर हे काही दाखवायच्या गोष्टी नाही ना, की बा असं केलं आणि सगळ्यांना छान वाटलं ना. त्यामुळे निस्वार्थ भाव हा प्रकट होतो आणि हा काही दाखवायची गोष्ट नसते. नाही तर आजकाल असं आहे की आजकाल म्हणजे थोडं चांगलं काम केलं की काढ रे बा त्याचे फोटो, काढ रे बा व्हिडिओ आणि टाक फेसबुकवर, टाक इंस्टाग्रामवर. आणि मग आपला मापदंड काय आहे की त्याच्यावर लाईक्स किती आले, कमेंट काय आल्या, ते आपलं दणदण दिवसभर सुरू होऊन जाते की मला आज 50. तो काही आपला मापदंड नाही राहणार नाही. म्हणजे मध्ये एकदा मी अशी गोष्ट वाचली की आपण जसं म्हणतो मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये की शेजाऱ्यांवर प्रेम करा आहे ना, म्हणजे आपल्या आजूबाजूला शेजार धर्म जो म्हणतो, पण ते कोणी करत नाही. पण त्यालाच मी लव्ह युअर नेबर चॅलेंज असं म्हणून जर फेसबुकवर टाकलं की पटापट याचा फोटो, त्याचा फोटो, याच्यासोबत फोटो टाकायला लोकांना आवडत आहे ना. तर चॅलेंज म्हणून दिला की लोक पटापट करतात. तर हा काही आपल्या समोरचा चॅलेंज नाही आहे. 20 वर्षाचा मोठा पल्ला आहे, बऱ्याच गोष्टी आपल्याला करायच्या आहे. तर तो करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आपण काय करू शकतो, तर असा विचार केला तर आपल्या याच्यात निस्वार्थ भाव नक्कीच येऊ शकतो. हा एक मुद्दा. दुसरा मी जो सांगणार होतो तो होता प्रखर देशभक्तीचा. स्वाभाविक प्रखर देशभक्ती ही प्रत्येकाच्या मनात असलीच पाहिजे. जसं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सांगितलंय की देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो.
तर याचा अर्थच काय की आपला देश, आपल्या देशासाठी आपण काय केलं पाहिजे. आता आपण काय केलं पाहिजे म्हणजे पटकनी नेताच बनलं पाहिजे आणि मोठा मोदींसारखं भाषणच केलं पाहिजे अशी काही जरुरी नाही. खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहे करण्यासारख्या आणि खूप साऱ्या संस्था आहे, खूप साऱ्या त्याही करतात. जर आपण एकटं म्हणून नाही करत असेल तर अशा संस्थाला आपण जॉईन होऊ शकतो. फक्त जॉईन होताना अंधविश्वासाने जॉईन नाही व्हायचं की ही अच्छी लग रही हम जाते. काय आहे कसं करतात याचाही विचार करा. म्हणजे जसं तुम्ही खडकाळ रस्ता असतो तेव्हा कसं तुम्ही सांभाळून चालता, इथे पाय देऊ का तिथे पाय देऊ का, एकदम उड्या नाही मारत आहे ना. त्यामुळे आपली जी प्रखर देशभक्ती आहे ही मनात तर असलीच पाहिजे. बरं, प्रखर देशभक्ती म्हणजे 26 जानेवारी 15 ऑगस्टला फुटाळ्यावर जाऊन नाचणे नाही है ना. नाही तर मग ती आपली झेंडा वगैरे घेऊन नाचले की आपली प्रखर देशभक्ती एक दिवसाची संपून जाते. तशी नसावी. प्रखर देशभक्ती ही रोजची असते. ही काही एक दिवसाची मग उद्या बंद करून ठेवली अशी नसते. तर तशी हळूहळू डेव्हलप आणि त्याच्यासाठी छोटे छोटे आणि प्रखर देशभक्ती म्हणजेच असं आहे की आपण आपल्या आणि तुम्ही आजचा दिवसच जर रोल ऑफ वुमन आहे तर आपण आपल्या देशाला मातृभूमी म्हणतो. आपल्या मातृभूमी आपल्या आईवर आपण कसं निरागसपणे प्रेम करतो. काही प्रत्येक वेळेस काही भावना असते आणि काहीतरी मिळणार, कधी कधी मिळणारी असतं म्हणूनही आपण करतो. पण मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्या आईसाठी आपण आपली मुलं असतो आणि आपण त्यांच्यावर प्रेम करतो. तसंच प्रेम जर आपण आपल्या मातृभूमीवर करू शकलो तर ती प्रखर देशभक्ती म्हणू शकतो. आणि ही सतत वाढणारी गोष्ट आहे. असं पुढे पुढे नाही तर आपल्या बऱ्याच डोक्यात असं असतं इंजिनिअरिंगच्या की आज यहाँ का इंजिनिअरिंग करना है और कर अमेरिका में जाके सेटल होना है. नाही तर मग अमेरिकन नवरा शोधायचा आहे ना. दोन पैकी एक काहीतरी करता तुम्ही. तर तसा विचार नका करू आहे ना. काय की काय होईल बरं अमेरिकेत जाणे राहणे हा नाही. पुढे मी 20 वर्षात 100% सांगतो की हा रिव्हर्स ट्रेंड होणार आहे. तिकडचे लोक इकडे यायला सुरुवात होतील आणि हे घडेल आणि हे सुरुवात झाली आहे. म्हणजे हे मी स्वअनुभवानं सांगतो कारण माझेच बरेच मित्र आता पुन्हा वापस भारतात यायला मार्ग शोधायला लागले. काही रिझन असो, वेगवेगळे रिझन आहेत, सांगण्यासारखी नाही आहे काही, पण ते आता यायला लागले की भले ते सगळेच नागपूरलाच येतात असं नाही, हैदराबादला येतात आहे, मुंबईला येतात आहे, पण काही ना काही करत ते वापस आहेत. तर हा जो आधी आपण ज्याला म्हणायचो ब्रेन ड्रेन होत आहे सगळं चालले, तो आता ब्रेन गेन मध्ये कन्व्हर्ट व्हायला लागला आणि हे हळूहळू होईल. तिथे आता तुम्ही जाऊन MS करा, हे करा, चांगलं शिक्षण तिकडे मिळतं, इथेही मिळतं, इथे नाही मिळालं तर तिथेही तुम्ही करू शकता, केलंच पाहिजे, चांगलं शिक्षण घेतलंच पाहिजे. पण त्या शिक्षणाचा उपयोग कोणासाठी आणि कशासाठी होतो याचाही विचार केला तरी तो प्रखर देशभक्तीचाच भाव असू शकतो. फक्त तो असला पाहिजे किंवा असं केल्याने पण मी आपल्या देशासाठी काही ना काही आजकाल तर बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला स्टार्टअप आणि याच्यात दिसायला लागल्या, बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही वापरू शकता. तर अशा यांनी जर आपण वापरू शकलो तर ती पण आपली प्रखर देशभक्ती असू शकते. हा दुसरा गुण. तिसरा मी सांगितला उत्तम स्वास्थ्य. जसं आपण आता म्हणतोय की आज 24 आहे आणि आपण गोष्ट करणार आहोत 47ची, तर जवळजवळ 20 वर्ष आपल्याला तग धरायचा आहे ना, तरच आपण पुढे तिथे काहीतरी केलं. तर तो तग धरायचा आहे म्हणजे काय, तर आपलं शारीरिक आपलं उत्तम स्वास्थ्य हेही तेवढंच महत्वाचं आहे, तरच तुम्ही पुढे काही करू शकाल. जर तुमचं स्वास्थ्य जर कमी जास्त होत असेल तर मग तुम्ही बाकीच्यांची काय मदत करू शकाल. पण उत्तम स्वास्थ्य म्हणजे चला उद्यापासून मी जिमला जाते आणि ती बॅग घेते आणि हे सगळं ते म्हणजे स्वास्थ्य असतं असं नाही. सामान्य गोष्टीही तुम्ही करू शकता. सायकलिंग करू शकता, रोज फिरायला जाऊ शकता, योगासनं करू शकता, कोणत्याही एखादा आपल्याला खेळ आवडत असेल तर खेळ करू. कोणत्याही गोष्टीने आपलं शरीर स्वस्थ राहील पुढच्या 20 वर्ष काय पुढच्या अनेक वर्षासाठी, याचाही आतापासून विचार केला पाहिजे. कारण की असं म्हणतात की स्वामी विवेकानंद जसं मगाशी उदाहरण दिलं तर ते जसे बोटीतून इंग्लंडला चालले होते तर स्वाभाविक त्यांचा वेश भगवा आणि हे असल्यामुळे 2 इंग्रज समोर उभे होते आणि ते उगीच आपलं असंच बोलायचं शिव्या द्यायचं म्हणून त्यांचं काम चालू होतं. हा कसा माणूस आहे, त्यांना माहिती नव्हतं ते स्वामी विवेकानंद, पण हा काय माणूस आहे, हे काय कपडे आहे, इंग्लंडमध्ये असं चालतं का, भारतात सगळं असंच चालतं, असं थोड्या वेळ बोलले थोड्या स्वामी विवेकानंदने ऐकून घेतलं. त्याच्यानंतर ते स्वतः गेले आणि एका हाताने त्या इंग्रजाचा हात पकडला, बळकट मनकट असा पकडला की तो कधी सुटणार नाही. आणि त्याला सरळ म्हणाले याच्या पुढे जर भारताबद्दल माझ्याबद्दल एकही वाईट शब्द उच्चारला तर या बोटीतून मी तुला खाली टाकेल. त्यांचा जो ते हे होता बळकट स्नायू, त्यांचे जे डोळे होते त्याच्यानी समोरचा इंग्रज घाबरला. तो म्हणे ठीक आहे म्हणे मी काही बोलणार नाही आणि तिथून निघून गेला. तर काही काही गोष्टीला आपल्याला आपलं शारीरिक हे असणं आवश्यक आहे. जर नसेल तर काय होईल, आपण तसेच राहू. तसं न राहता आपण त्याच्यात हळूहळू मोठं करत गेलो, आपण आपल्या शरीराला नीट बघत गेलो की आपल्या याच्यात काय कमी आहे. आणि स्पोर्ट्स करता येणार खूप गोष्टी आहे करायला, पण ते जर करत गेलो तर पुढच्या 20 वर्षात आपण त्याच्यात काहीतरी विकसित भारतात आपलं काहीतरी योगदान असेल असं आपण त्या स्थितीत राहू. तर या स्थितीत राहण्याचाही प्रयत्न करण्यासाठी आपले बळकट स्नायू पाहिजे, आपलं स्वास्थ्यही चांगलं पाहिजे. ही तिसरी स्थिती सांगितली. चौथी स्थिती मी जी सांगत आणि याच्यात जसं म्हणतात की मन चंगा तो कठोती में गंगा आहे ना, की आपलं मन जर मजबूत असेल, जर आपण शारीरिक स्वास्थ्यात असो तरच आपण या पुढच्या गोष्टी करू शकणार आहोत. त्यामुळे ही तिसरी गोष्ट. आणि जी चौथी गोष्ट आहे, आणि हो जेव्हा मी म्हटलं की उत्तम स्वास्थ्य पाहिजे तर त्याच्यात या गोष्टी करायला एक अजून एक मुद्दा येतो, तो म्हणजे वक्तशीरपणा.
की टाइमली आपण गोष्टी करत गेलो पाहिजे. कारण की काय होतं, आपण नाही तर ठरवतो, जसं आपलं कॉलेजच आहे त्यामुळे मग लेक्चरला वेळेवर पोहोचणे किंवा आजचा कार्यक्रम आहे याला वेळेवर पोहोचणे हाही वक्तशीरपणाचा एक प्रकार. तो वक्तशीरपणा आपला आहे का? किंवा सकाळी काही न करता मी ठरलेल्या वेळेवर उठतो. मी सकाळी याच्यासाठीच म्हटलं काय की सकाळी उठलं पाहिजे सगळ्यांनी, आणि वेळेवर काय की प्रत्येकाची आता वेळ वेगवेगळी असते, पण सकाळी वेळेवर उठतो का, असे वक्तशीरपणा जरी आपण आपल्या याच्यात आणू शकला तरी खूप मोठं काम आपण करू शकतो. काय की बरेचदा आपले टाइम टेबलच नसतात. म्हणजे आपली परीक्षा आली की आपण अभ्यास करतो, मग पास व्हायचं की नाही याचा विचार करतो. पहिलेपासून आपण त्याचा काही विचार करतो का की बा आतापासून एवढं एवढं मी वाचू, तोही आपला विचार नसतो. बरं असंही होतं की सेमिस्टर संपलं की आपला पूर्ण टाइम टेबल बदललेला असतो. आपण जे सकाळी उठून पटकीने धावून बस पकडतो, पोहोचतो, तो सगळा टाइम टेबल कोळवून आपण झोपलेलो असतो. तर फक्त 15 दिवसात आपला टाइम टेबल एवढा कसा काय बदलू शकतो, आणि पुन्हा 15 दिवसात सेट होऊन जातो, पुन्हा आपण कॉलेज. तर तो वक्तशीरपणा जर आपण तो टाइम टेबल पाळू शकलो, तशाच प्रकारे जाऊ शकलो, तर त्याला काही फायदा. जसं संस्कृतमध्ये म्हणतात की अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुत सुखम. म्हणजे तुम्ही जितका आळस वाढवाल त्याच्या आईने तुम्हाला मित्रही नाही भेटणार आहे, मित्र नाही भेटले तर पुढचं धनही नाही भेटणार आहे, आणि धन नाही भेटलं तर तुम्हाला सुखही नाही भेटणार आहे. जर सुखाचा शोध करायचा असेल तर आपला वक्तशीर आपला टाइम खूप असा रिजिड टाइम टेबल पाहिजे असंही नाही. हा या गोष्टी करू शकतो, या अभ्यासाच्या असेल, या बाहेर फिरायच्या असेल, या मित्रांसोबत मैत्रिणींसोबत फिरायचे असेल, कोणतेही असू शकतात, पण त्याला थोडं वेळेमध्ये बसवायचा जर प्रयत्न केला, आणि हे आजपासून प्रयत्न करायचे, कारण की पुढे 20 वर्षांनी असं होणार आणि ते घडणार, आणि ते घडणारच आहे, विकसित भारत होणारच आहे, पण त्याच्यात आपलं योगदान असलं पाहिजे. त्यामुळे आतापासून आपल्याला तो टाइम टेबल ज्याला म्हणतो वक्तशीरपणा, तोही आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि शेवटचा जो गुण स्वामी विवेकानंदांनी सांगितला तो आहे म्हणजे प्रचंड उत्साह किंवा उद्योगशीलता. नेहमी आपण बरेचदा आता इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये मी बघतो की प्रत्येक जणाच्या डोक्यात इंजिनिअरिंग झाल्यावर नोकरी आणि मग पुढे जाणे हेच डोक्यात असतं. याला आता फाटाफुटायला हळूहळू सुरुवात झाली आहे. तर तुम्ही स्वतः याच्यात आजकाल बरेचसे प्रोग्रामही असतात, स्टार्टअप इंडिया आहे, स्टँडअप इंडिया आहे, स्पेशली वुमनसाठी वेगवेगळे फंड्स आलेले आहेत. तर याची आपण आतापासून थोडी तरी माहिती घ्यायला सुरुवात करायची की काय आहे, याचा उपयोग कसा करायचा. कारण की आपल्याला या माहितीच नाही कळल्या, आपण त्याचा उपयोगच नाही केला, तर बऱ्याच वर्षानंतर मग आपल्याला कळतं अरे हेही अवेलेबल होतं. असं काय नाही होऊ शकत की यू शुड नॉट बी अ जॉब सीकर ऑलवेज, यू शुड बी अ जॉब गिव्हर. आपण थोडं जॉब दुसऱ्यांनाही देऊ शकू का, आपण आपलं काही स्वतः चालू करू. कारण की काय जितकं तुम्ही, आणि ऑब्वियस याच्यात रिस्क आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये एक सिरियल आलं रिस्क आहे, तो इश्क वगैरे ठीक आहे, बोलायला डायलॉग सगळे ठीक असतात, पण त्याच्यात काय रिस्क आहे का बरं, काही स्वाभाविक. कोणती म्हणजे असं म्हणतात की किनारे पे जो खडे रहते वो कभी डुबते नहीं, पण जो जहाज अपना पानी में डालेंगे नहीं तो वो आगे क्या है वो देखेंगे नहीं ना. त्यामुळे पुढचं काय आहे हे जर आपल्याला बघायचं आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला अशाही विचारात गेलं पाहिजे. आणि खूप साऱ्या गोष्टी घडतात आहे, म्हणजे आता तुम्ही किती जण बघता माहित नाही, पण जर आता शार्क टँक वगैरे जे येतं सोनीवर ते पाहण्यासारखं आहे. इतक्या कल्पनांनी लोक वेगवेगळ्या गोष्टी घेऊन येतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन येतात, पण याचा वापर कसा होऊ शकतो काय, आणि याच्यात तुम्ही पुढे असू शकता असंही काय नाही. पुढच्या वर्षी तुम्ही तिथे काहीतरी प्रोडक्ट दाखवू शकता आणि त्याच्यात आपलं कसं योगदान आहे तेही दाखवू. पण याच्यासाठी आतापासून त्याचा विचार करणे की उद्योगशीलता असू शकते का, आपण काही बरं आत्ताच होईल, काही जणांची गरज आहे, आर्थिक गरज आहे हे, त्यामुळे नोकरी करणं आवश्यक आहे असंही होऊ शकतं, काही गैर नाही त्याच्यात. पण मग पुढच्या 10 वर्षात पुढच्या 5 वर्षात मी हे करू शकेल का, असाही जर विचार आपल्या मनात असेल तरी तो आपल्या विकसित भारतासाठी एकदम 100% युजफुल राहणार, आणि त्याचीच पुढे गरज राहणार आहे. कारण की जोपर्यंत इथूनच सगळे जॉब निर्माण होणं, इथल्या इथेच काम करणं जोपर्यंत वाढणार नाही तोपर्यंत तो विकसित भारताचा विषयच येऊ शकणार नाही. तो कोणत्याही भागात असू शकतो, ग्रामीण असू शकतो, शहरी असू शकतो, कुठेही असू शकतो, पण त्याचाही आपण आपल्या याच्यात विचार केला पाहिजे. जसं उद्यमेन ही सिद्धंती हा एक संस्कृत शब्द आहे की कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगा. म्हणजे काय की उद्यमेन ही सिद्धांते, म्हणजे उद्योग डोक्यात असेल तरच आपल्या कार्याने म्हणजे आपल्या मनात जे असेल, आणि हे साध्या अभ्यासासाठी पण आहे. तुम्ही जो अभ्यास करता मनापासून करता तर तो पुढे कामात येईल, नाही तर तो फक्त परीक्षा पास पूर्ण करता येईल. नाही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगा म्हणजे काय की सिंह आपल्या गुहेजवळ बसलाय आणि ये रे वा हरणा माझ्या तोंडात असं म्हणून हरिण काय स्वतःहून धावून कधीच येत नसतं, त्याला त्याच्यासाठी शिकारीला उतरावंच लागतं, धावावं लागतं आणि पकडावं लागतं. तर असा आपल्या ह्याच्यातही थोडा थोडा भाव आतापासून असेल, नंतर असेल, पुढे असेल, पण तोही आपण थोडा थोडा आपल्या ह्याच्यात आणण्याचा जर प्रयत्न केला. प्रयत्न याच्यासाठी म्हणतोय की प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते, प्रत्येक जण एकदम स्टार्टअप चालू करतात आणि सक्सेसफुल होतात असं नाही.
आणि याच्यात बरेचसे खाचखळगेही असतात, बरेचशांना प्रॉब्लेम होतो, कमी जास्त होतं, हेही होतं, सगळ्यांचं होतं आणि हे मी स्वतः अनुभवलंय म्हणून मी सांगतो. पण याच्यात असं आहे की करायचा तर प्रयत्न करू शकतात, एक नाही, दोघं नाही, तिघं चौघं मिळूनही करू शकतो. तर हा एक प्रयत्न आपण करू शकलो तरी आपण हळूहळू पुढे जाऊ शकतो. बरं, हे करताना मला मदतच करेल म्हणजे असला हरित देईल खाटल्यावरी असं ते म्हणतात, ते काय प्रत्येक वेळेस देव येईल आणि येईल असंही नाही. म्हणजे अशी एक गोष्ट सांगतात, तो एक भक्तच होता देवाचा, खूप देवाची भक्ती करायचा, पण खूप विश्वासी देवावर राहायचा. काही झालं की देवच माझं सगळं ठीक करेल, देवच माझं सगळं ठीक करेल. तर तो ज्या गावात राहायचा त्या गावात एकदा पूर आला. स्वाभाविक तो आपला घरातच बसला आणि देवच माझं सगळं करेल, देवच माझं सगळं करून तेवढं बोलत होता. तर स्वाभाविक दरवाजापाशी एकाने ठकठक केलं, अरे काय करतोय, चल लवकर. तो म्हणे नाही नाही, देव मला बघेल. पण पूर आला तर पाणी हळूहळू वाढायला लागलं. तर तो थोडा छतावर जाऊन बसला की पाणी तिथपर्यंत येईल पण बाकी माझं देव सगळं करेल, देव सगळं करेल. पण थोड्या वेळाने एक होडी आली तिथून त्या होडीवाल्याने आवाज दिला, ओ काय करताय, चला आपण बाहेर निघून जाऊ. नाही नाही, माझं देव देव करेल. अजून पाणी वाढलं, तो अँटिनावर जाऊन बसला वरती, तिथे तर देव येईल. पण स्वाभाविक तो देव येईल म्हणतात. वरतून एक हेलिकॉप्टरही आणलं, वरतून एक दोरी पण सुटली आणि तिथल्या जवानांनी आवाज दिला, अरे पकड लवकर आणि ये वरती, काय करतोय. नाही नाही, माझं देव करेल, देव करेल. आणि तो डुबला आणि मेला. बरं, मेल्यावर वर गेल्यावर त्याला देव भेटला. तर देवाकडे असं करून त्याने म्हटलं, असं पाहिलं एकदम, अरे म्हणे काय झालं म्हणे. नाही नाही, बोलायचं नाही म्हणे. अरे म्हणे का बरं, एवढा तू माझा भक्त म्हणे. काय भक्त म्हणे, मी इतकं माझा देव करेल म्हणत होतो आणि कुणीच आलं नाही म्हणे, मला वाचलं, मेलो म्हणे मी. तर देवाने त्याच्या डोक्यावर टपली मारली आणि त्याला म्हटलं की जेव्हा तू घरात बसला होता तेव्हा दरवाजा वाजवणारा कोण होता तू बघितलं का. नाही म्हणे, तो मीच होतो म्हणे. जेव्हा तू छतावर जाऊन बसला होता तेव्हा होडीवाला कोण होता बघितलं का. नाही, तोही मीच होतो. आणि शेवटचा प्रयत्न म्हणजे जेव्हा तू अँटिनावर जाऊन बसला आणि दोरी टाकली, तो जवान कोण होता तो बघितला का. नाही, तोही मीच होतो. म्हणजे मी येणार, तुझ्या जवळ येणार, पण त्यासाठी तुला हात पुढे करणं आवश्यक आहे. तू हात पुढेच नाही करणार आणि मला घेऊनच जावणार तर असं होणार नाही. त्यामुळे पुढे कोणत्याही गोष्टी करायच्या, खूप साऱ्या येतील, स्कीम येतील, हे येतील, पण त्याच्यात तुम्ही हात पुढे करून त्या कशा वापरायचा, त्याचा उपयोग कसा करा हे तुम्ही बघणारच नाही तर त्या येतील आणि जातील, तुमच्या फायद्याच्या नाही राहणार. त्यामुळे आपण हे उद्योगशीलता जेव्हा म्हणतो तेव्हा या गोष्टी वापरायच्या कशा याचाही विचार आपल्या मनात असला पाहिजे. तर एकंदरीत जे आपण सगळेच गुण आता जे मी म्हणत होतो, आणि याच्यात असं आहे की आता इंजिनिअरिंग इंडस्ट्री खूप मोठी इव्हॉल्व्ह होते. म्हणजे मी स्वतः माझ्या स्प्रिंग बोर्ड कंपनीमध्येही आणि माझ्या पायथॉन अकॅडमीमध्ये डेटा अनालिटिक्स आहे, मशीन लर्निंग आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याच्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी. आणि आता तर चॅट जीटीपी आणि या त्या गोष्टी आल्या. म्हणजे बरेचसे जण मला विचारतात की वो चॅट जीटीपी आल्या तो क्या होगा, आणि तुम्ही सगळेच वापरत असाल त्याच्यात काहीच हे नाही. पण माझं म्हणणं आहे की जेव्हा कॅल्क्युलेटर आलं तेव्हाही बऱ्याच जणांनी त्याला विरोध केला, अरे कॅल्क्युलेटर कशाला, डोक्याने करायला पाहिजे. पण कॅल्क्युलेटर जे जे वापरायला लागले प्रॉपर ते पुढे गेले. नंतर नेट आलं, गुगल आलं. गुगल जेव्हा सर्च इंजिन चालू लागलं तेव्हा लोक त्यालाही म्हणायचे की अरे गुगल में तो सब आन्सर मिलेगा, लोक तो वैसे ही लिख लेंगे. पण आता जी स्थिती आहे इंडस्ट्रीमध्ये मी स्वतः बघितलेली की ज्याला गुगल नीट वापरता येतं तो इंडस्ट्रीमध्ये टिकतो, ज्याला गुगल सर्चही नाही करता येत तो इंडस्ट्रीमध्ये नसतो. तसंच पुढे चॅट जीटीपी येईल. स्वाभाविक चॅट जीटीपी आल्यावर एवढं लक्षात ठेवा की तुम्ही ते तुमच्या असाइनमेंट करायला वगैरे वापरत असाल तर ते तुम्हालाच मूर्ख बनवताय, त्या तुमच्या प्रोफेसरला किंवा कोणालाच नाही बोला. कारण की जे असाइनमेंट असतात, ज्या ज्या गोष्टी असतात हे तुम्हाला किती येतं, लॉजिकल डेव्हलपमेंट किती करता येतं हे बघण्यासाठी असतात, ना की ते दाखवून मार्क घ्यायला. तुम्ही आता तोच कन्सेप्ट जर घेत असेल तर तो चुकीचा आहे, तो बदलायला पाहिजे. कारण की पुढेही असंच होणार आहे की चॅट जीटीपी जो चांगल्या प्रकारे वापरू शकतो. कारण की आता इंडस्ट्रीमध्ये मी बघतो की आमचे क्लायंटचे जे प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यासाठी काही कोडिंग तर खूप मोठ्या प्रमाणात लागते. तर ती कोडिंग लागते म्हणून आपण चॅट जीटीपीवर टाकलं तर तो एक जनरल काहीतरी आन्सर देतो. आणि याच्यातही लक्षात ठेवा की तो 24 का 23 पर्यंतच देतो. म्हणजे मी स्वतः चॅट जीटीपीवर हा विषय टाकून बघितला काय देतो म्हणून, है ना. तर त्यांनी ते जुनेच विषय दिले की हे होऊ शकतं, कारण की पुढचं त्याला माहितीच नाही ना. तर असं होतं की तो काही तर देईलच, पण तो तुम्ही वापराल कसा, त्याच्यातले व्हेरिएबल्स कसे चेंज कराल, त्याच्यातला जो लॉजिक आहे तो तुमच्याप्रमाणे कसा बसव, हे जर तुम्हाला पहिलेपासून माहीत नसेल तर तुम्ही फक्त कॉपी पेस्टरच राहाल. आणि कॉपी पेस्टर 1 वर्ष चालतो, 2 वर्ष, जास्तीत जास्त 3 वर्ष चालतो आयटी इंडस्ट्रीमध्ये. त्याच्यानंतर त्याचं काही नसतं. मग तो इथून तिथे उड्या मारतो 5-10,000 वड्या आणि 5,000 वड्या, त्याच्या पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे आपण आयटी इंडस्ट्रीमध्ये मुख्यतः आणि एआय इतक्या मोठ्या प्रमाणात आता येत आहे की त्याचा स्वाभाविक आपल्याला उपयोग तर करावाच लागेल आणि आपल्याला वापरलंच पाहिजे. पण तो कशा प्रकारे करायचा याचा जर आपण विचार करू शकलो आणि टप्प्याटप्प्याने वापरू शकलो तर त्याचा पुढे ऍडव्हान्टेजच राहणार आहे. तो काही एकदम माणसाच्या वर होईल असंही नाही, एक टप्प्याटप्प्यानेच होणार आहे. पण जेवढा होईल, ज्याचा उपयोग होईल त्याचा आपण उपयोग कसा करायचा
याचा जरी आपण विचार करू शकलो तरी त्याचं वापरणं, ते कसं वापरायचं आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये याचा विचार केला तरी उद्यमशीलतेला आपण उपयोग होऊ शकतो. कारण की आपण हे लक्षात ठेवा, आता विचार काय करतोय की पुढच्या 20 वर्षात जेव्हा आपण विकसित भारत म्हणतोय त्याच्यात आपलं योगदान काय. त्यामुळे तरुण असणे ही काही मी म्हणतो ती काही परिस्थिती नसते, ती मनस्थिती असते. का बरं? कारण की मनाने तर काळ्या केसांची पांढरे मनाने झालेले म्हातारे असतात, त्यांना काही करायचं नसतं. आपण त्यांना मनहूस म्हणतोय ना, म्हणजे आपण चल रे लेक्चरला म्हटलं की तोही आपल्या रोटून जाऊ दे ना, काळ लेक्चरला जातं की त्याच्यासोबत आपणही बसतो. अशीही खूप जण असतात ना. तर हे आपल्यासोबत जास्त आहे की आपण चल रे बाबा लेक्चरला म्हटल्यावर हो चल आपण जाऊ आणि ऐकू असे म्हणणारे आहे. याचा आपणच आता विचार करा. आणि आताच फरक करायचा असतो. एक पुढे पुढे एक वेळ अशी निघून जाते की तेव्हा बरं होतं यार, तो लेक्चर करून घेतला असता. तर आता आम्ही बसून सरांशी बोलत होतो, तर आम्ही जुने आमचे जे लेक्चरर होते की लेक्चरर आले की आम्ही पळून दुसरीकडे बसायचो. म्हणून नको याच्यासमोर नको, एवढी भीती आदरयुक्त भीती होती ती आता नाही राहिली. ठीक आहे, तो आता बदलता काळ आहे, पण तरी त्यांचं जे शिकवणं होतं आणि जे करायला पाहिजे ही जिद्द होती ही मोठ्या प्रमाणात होती. ही आता थोड्या प्रमाणात कमी जास्त होते का याचाही विचार करा. आपला फ्रेंड सर्कल त्या प्रमाणात आहे की नाही याचाही विचार करायला पाहिजे. तर एकूणच जे आता मी गुण सांगितले, जे स्वामी विवेकानंदने सांगितले, जे आपल्या विकसित भारतासाठी आपल्याला उपयोगात येईल, ते कोणते कोणते सांगितले. एक तर आपली प्रखर देशभक्ती असली पाहिजे. दुसरं आपलं स्वास्थ्य उत्तम असलं पाहिजे, कारण की त्यांनीच आपण पुढे जाणार आहोत, 20 वर्ष राहणार आहोत. तिसरं मी जे सांगितलं ते म्हणजे उद्यमशीलता किंवा प्रचंड उत्साह आपल्या याच्यात असला पाहिजे. आणि ज्याच्यात चौथं मी सांगतो निस्वार्थ भाव. अशा सगळ्या गोष्टी जर आपण आतापासूनच विचार केला, आज होईल उद्या होईल, तर पुढच्या विकसित भारताला तर रोल ऑफ वुमन म्हणा की मेन म्हणा की ऑल ओव्हर द युथ म्हणा, हा मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आल्यासारखा राहील. शेवटचा एक अनुभव सांगतो आणि मग थांबतो की मी VRCचा पासआउट असल्यामुळे तिथे 3rd इयरला कॅम्पस इंटरव्ह्यू व्हायचे आणि वेगवेगळ्या कंपन्या यायच्या. तेव्हा अमेझॉन आणि हे सगळे सुरू झाले होते. तर स्वाभाविक अमेझॉनला किंवा त्या फेसबुकला पहिले जायची होळच आहे, कारण की सॅलरी जादा मिळते. आणि मग DRDO वगैरे आले की वो बाद में देखते असं मेंटली. आता DRDOही चांगले पगार देतात, माझेच काही मित्र आहे अजून तिथे. तर तेव्हा ती थोडं डिफरन्स असायचं. तर प्रत्येक कंपनी जेव्हा यायची तेव्हा त्यांचं एक इंट्रोडक्शन असायचं. ते सांगायचे की आम्ही काय आहोत, पुढे तुम्हाला काय करायला भेटेल. तर DRDOचं जेव्हा होतं तेव्हा मी स्वाभाविक तिथे जाऊन बसलो होतो, बरेचसे मित्रही होते माझे. तर तिथे सांगताना एक जे तिथले आले होते एम्प्लॉईज, वयस्कर होते, त्यांनी एक छान गोष्ट सांगितली, ती माझ्या स्मरणात आहे आणि ती तुम्ही स्मरणात ठेवावी. त्यांनी एक गोष्ट सांगितली की एक आजोबा होते, ते आजोबा त्याचा जो नातू होता त्याला रोज संध्याकाळी फिरायला घेऊन जायचे आणि कोणत्या ना कोणत्या म्हणजे आपले देशभक्त जेवढे होऊन गेले आहेत त्यांची गोष्ट सांगायचे. मग कधी भगतसिंगांची सांगायचे, मग कोणी आझादांची सांगायचे, सावरकरांची सांगायचे, वेगवेगळ्या गोष्टी रोज सांगायचे, थोडी थोडी सांगायचे. लहान होता मुलगा. एक दिवस त्या मुलांनी म्हटलं की बाबा देशासाठी यांनी एवढं सगळं काही केलं. हो म्हणे, खूप काही काही केलं म्हणे. तर म्हणजे भगतसिंगांनी तर बलिदान दिलं, आझादसिंगांना गोळ्या घातल्या, सावरकरांनी जेलमध्ये गेले, खूप सगळं केलं म्हणे देशासाठी. हो म्हणे, खूप केलं म्हणे. मग आजोबा म्हणे तुम्ही देशासाठी काय केलं. या प्रश्नाला आजोबा उत्तर देऊ शकले नाही. तर पुढे 20 वर्षानंतर तुमची लग्न होतील, तुमचे संसार होतील, तुमची मुलं बाळ राहतील, तेव्हा तुमच्या मुलांनी जर तुम्हाला हा प्रश्न विचारला की मागच्या 20 वर्षाआधी असं कोणीतरी येऊन इथे बडबड करून गेला होता, तरी तुम्ही या 20 वर्षात काही केलं का, तर त्याचं उत्तर आपल्याला हो म्हणून देता आलं पाहिजे, असा विचार केला पाहिजे. Thank you, sir, for your valuable words. As per the agenda of today's gathering, role of women towards Vikasit Bharat, we empower our women by introducing them to various global communities. One such excellent community is our Google Developer Students Club. Here is a short glimpse of our club.
developer student clubs train hundreds of thousands of university student developers globally. Hi, I'm Erica. And I'm Coleman. We're from Google Developers. I'm here to tell you about developer student clubs. Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. In September 2023, a Google Cloud Study Jam session was organized, attracting participation from 150 students. Throughout the session, the students demonstrated commendable dedication, actively engaging in the learning process. This successful event was made possible thanks to our guidance provided by a coordinator, Professor Sakshi Khamanikan, whose leadership played a crucial role. Also, the college gave us access to the labs so students could finish their work without any problems. Additionally, the support of the entire GDSC core team ensured the smooth execution of the program. As a token of recognition for their hard work and commitment, Google India generously provided swag kits to the top 80 students who diligently completed all modules of the study jam. These swag kits served as tangible rewards for their achievements, motivating them to continue their learning journey in cloud computing. Furthermore, acknowledging the efforts of all participants, the remaining students will receive e-certificates symbolizing their valuable contribution to the event success. This collaborative effort not only fostered a conducive learning environment, but also underscored the significance of community-driven initiatives in nurturing skills and fostering growth in emerging technologies like cloud computing. I would request our principal, sir, to congratulate the core team with the swag kits. Core team, please come on the stage. Sakshi Kamath will join on this stage.
team members, please join. Other 80 students will receive the swag kits from the core team member. Hold it like this. Then college for providing the labs where hostelized students specially completed their tasks, and I'm really happy that from last 3 continuous years we get the lead for the GTSC team, and this time we are getting the highest number of students who are getting this swag kit. So I congratulate all the 80 students, and in future also we are expecting more students for such nice kits. Okay, and this is a way to get a new technology learning from the Google, and there is a, you can say, a way to enter into the Google office. Okay, thank you. Now, I would like to thank our principal sir, our guests, and teaching and non-teaching staff for their presence. Now I would request everyone to please stand up for national anthem. Please stand up and recite national anthem. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Mage